सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं हीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवानुभागं
नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार सिंधु उत्तरणे हृदय यदि सा संकीर्तनमृतरसे रमते मनोष्ये प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम, चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। संसार सिंधु उत्तरणे हृदय यदि सात् संकीर्तनमृतरसे रमते मनोष्ये प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम, चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন परम सत्य वस्तु एतटा सस्ता वस्तु नয় যেটাকে গণ আন্দোলনের দ্বারা চিৎকার চেঁচামেচির দ্বারা গলা টিপে যে কোনো রাজনীতি করে সেটাকে বন্ধ করা যায় না, সেটাকে মারা যায় না। পরম সত্যের জন্য যাদের জীবন উৎসর্গীকৃত তাদের যদি সমগ্র জগৎ আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে সেই পরম সত্য স্বরূপ ধারণ করে নিচে নেমে আসবেন যার জীবন তার জন্য উৎসর্গীকৃত তাকে বাঁচাবার জন্য। গৌড়ী গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद জানিয়েছেন परम सत्य वस्तु एतटा सस्ता जिनिस नয় যেটাকে গণ আন্দোলনের দ্বারা চিৎকার চেঁচামেচির দ্বারা পয়সার বলে লোক বলের দ্বারা যে কোনোভাবেই এটাকে তার প্রপাগেশন স্তব্ধীভূত করে দেওয়া যায়, সেটাকে গলা টিপে মারা যায়, এরকম ধরনের সস্তা বস্তু নয়। প্রভুপাদ জানাচ্ছেন পরম সত্য বস্তু কখনোই জগতে প্রশংসা পায় না, তার বিরোধিতাই হয়ে থাকে। পরম সত্য বস্তু কখনো একটা বিরাট একটা লাভ করবে, প্রশংসা লাভ করবে, প্রচুর লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা এই পরম সত্যের দ্বারা লাভ হয়ে যাবে, সেটা কখনোই সম্ভব না। পরম সত্য বস্তু ও ধরনের বস্তু নয়, কারণ সমগ্র জগৎ উল্টো দিকে যাচ্ছেন। পরম সত্য যেদিকে তার ঠিক অপোজিট দিকে, নর্থ পোল সাউথ পোল যেমন। পরম সত্যের দ্বারা লোক সংগ্রহ হয় না, অর্থকরী প্রতিপত্তি হয় না, কিন্তু ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। এই একটাই জিনিস। আমি যদি মনে করি জগতের কেউ আমাকে সাবস্ক্রাইব করছে না, আমার পক্ষে কথা বলছে না, আমি লোকরঞ্জন পাচ্ছি করতে গিয়ে আমি লোকরঞ্জন যারা করেন তাদের মতো কোনো প্রতিষ্ঠা পাচ্ছি না, আমি যদি সেই ক্ষেত্রে আমি পরম সত্য কথা বলা বন্ধ করে দিই, দিয়ে আমি ঠিক বিপরীত কথা বলতে আরম্ভ করি, সেক্ষেত্রে প্রভুপাদ জানাচ্ছেন সেটা তো হয়ে গেল আমি শ্রৌত পন্থা পরিত্যাগ করে অশ্রৌত পন্থায় অগ্রসর হলাম। আমি তো শ্রৌত পন্থা ছেড়ে দিলাম, দিয়ে আমি এখন অশ্রৌত পন্থায় আস্থা রেখে এগিয়ে গেলাম। এটা তো কখনোই উচিত না। আমি জানি সত্যের গ্রাহক সমগ্র জগৎ যদি কম অপারেশন করা যায়, চিরুনি দিয়ে যদি খোঁজা যায়, পরম সত্যর গ্রাহক প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু তাই বলে আমি সেই সব কথা ছেড়ে দেবো, লোকে আমাকে চাইছে না, লোকে রেগে যাচ্ছে,
এরকম ধরনের বিচারটা ঠিক নয়। এতে আমি নিম্নগামী হয়ে যাব, কোনো রকমভাবে লাভ, কোনো রকমভাবে সুবিধা হবে না, এতে কোনো রকমভাবে সুবিধা হবে না। যারা ঐকান্তিকভাবে এই ভয়ঙ্কর ভবসাগরের অকিঞ্চিতকরতা, যেখানের ভয়ঙ্কর এই বিষয়, এখানে বন্ধু বলে কাউকে পাওয়া যায় না। যারা মনে করে আমার বন্ধু আছে, আমার আত্মীয় স্বজন, পিতা মাতা, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। নিঃস্বার্থভাবে এই জীবাত্মার মঙ্গলের জন্য তারা কেউই চেষ্টা করছেন না। তারা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে আমরা এই জীবাত্মাটা যেটা জন্মেছে তার জন্য আমি চরম মঙ্গলের ব্যবস্থা করব। হ্যাঁ, তাৎকালিক মঙ্গলের ব্যবস্থা করতে পারে। তাৎকালিক মঙ্গল মানে যে মঙ্গলটা কিছুদিন পরেই ফুরিয়ে যাবে, কর্পূরের মতো ভ্যানিশ হয়ে যাবে, সেই ধরনের মঙ্গল করবার জন্য অনেক লোক ব্যস্ত আছেন, আমি সেটা জানি। কিন্তু পরম মঙ্গল করবার জন্য একমাত্র গুরু বৈষ্ণব ছাড়া কেউই জগতে এতটা দয়ালু কেউই নেই যেটা তারা করবেন। পরম সত্যের আদর পাওয়া যাবে না কোনো রকমভাবেই। প্রভুপাদ বলছেন, যেখানে পরম সত্যের কথা বলা হবে সমস্ত লোক বিরুদ্ধে যাবে, তারা আক্রমণ করতে আসবে, এটি স্বাভাবিক। তারা গালাগাল দেবে, তারা বদনাম করবে, এটি স্বাভাবিক। এছাড়া অন্য কিছু তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না, এটি স্বাভাবিক। প্রভুপাদ দুটো ঘটনা বলছেন আমি ছোটোবেলায় যখন ছোট্ট ছিলাম বয়স, আমি কোনো এক আত্মীয়র সঙ্গে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে বেলগেছিয়ার দিকে কোনো কারণে যাচ্ছিলাম। সেখানে যেতে যেতে বেলগেছিয়া ভেটেরিনারি কলেজ, সেই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বিরাট চিৎকার, একটা ঘোড়া করছে বিরাট চিৎকার। তখন এরকম ধরনের পাঁচিল সেরকম বিষয়টা ছিল না। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, কি ব্যাপার, ভালো করে দেখি 2-10 জন বলবান লোক মিলে ঘোড়াটাকে উল্টে মাটিতে ফেলেছে। তার পায়ে যে ধরনের ভয়ঙ্কর ক্ষত হয়েছে সেটাকে ভালো করে অপারেশন করে ভালো করে ওখানে ঔষধ দিয়ে তার মঙ্গলের জন্য বিরাট ব্যবস্থা করছে, তার মুখ হাঁ করে ওষুধ দিচ্ছে। কিন্তু ঘোড়াটা বুঝতে পারছে না যে আমার মঙ্গল করছে। ঘোড়াটা এরকম চিৎকার করছে, ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়ে দিচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে তাকে সবাই মিলে মেরে ফেলল। ঠিক এই ধরনেরই বিষয়। আর একটা ঘটনা প্রভুপাদ বলছেন, এক সজ্জন ব্যক্তি, তিনি যাচ্ছিলেন কোনো একটা জায়গায়, গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন একটি ছেলে, বাচ্চা ছেলে, বাচ্চা মানে 10-12 বছর হবে, সেই ছাদের ন্যাড়া ছাদের উপর ঘুড়ি ওড়াচ্ছে উন্মত্ত হয়ে। মানে সে এমন একটা অবস্থায় আনন্দে হয়ে গেছে ঘুড়ি ওড়াতে, সে একটু পরেই পড়ে যাবে, আর চারিপাশে কেউ নেই যে তাকে বাঁচাবে। কি করা যায়? তিনি সমস্ত কাজ ছেড়ে ছাদে উঠলেন, উঠে তার হাত থেকে লাটাইটা কেড়ে নিলেন, ঘুড়িটা সুতো ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলেন। সেই ছেলে তো একেবারে ভয়ঙ্কর গালাগাল দিতে আরম্ভ, অশ্লীল ভাষায়, মশাই আপনি মানুষ, আপনি আমার এই আপনার কি ক্ষতি করেছি, আমি খেলছি করি। লোকটা আশ্চর্য হয়ে চুপ করে থাকলেন। হয়তো তার পিতামাতার কাছে এ ধরনের শিক্ষা পেয়েছেন, তাই জন্য তাকে প্রাণ দান করলেন সেই ব্যক্তি। একটু পরেই তিনি পড়ে যেতেন, বাচ্চাটা পড়ে যেত আর তার প্রাণ বিনাশ হয়ে যেত। ঠিক এরকমই সমাজে যারা পরোপকার করেন, সমাজের যারা বাস্তবিক মঙ্গল বিধান করবার চেষ্টা করেন, এটি স্বাভাবিক। তাদের অপমান অপদস্থ বিভিন্ন রকমভাবে করা হয়।
যদিও তারা কেউই প্রমাণ করতে পারবে না, সেই ব্যক্তি সেই সাধু চেষ্টা করছে সমাজের সবার মঙ্গলের জন্য, সম্প্রদায়ের যে একেবারে ধ্বংসাত্মক যে অবস্থা সেটাকে রিভাইভ করার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন। কিভাবে সম্প্রদায়ের যে বাতি নিভে যাওয়ার কথা সেটাকে কিভাবে তিনি প্রজ্বলিত রাখবেন, এই প্রচেষ্টায় দিন রাত তিনি চেষ্টা করছেন। তিনি চেষ্টা করছেন গুরুবর্গের কৃপাতে, নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের কৃপাতে, গুরুবর্গের কৃপাতে চেষ্টা করছেন 6-8 ঘন্টা হরিকথা বলবার চেষ্টা করছেন। যদিও তিনি কিছু জানেন না, তিনি গুরু কৃপাতে সবই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, এটা আমরা জেনেছি। পঙ্গুং লঙ্ঘায়েতে গিরিম, এটাই বা সত্য হবে না কেন? এই ধরনের প্রচুর উদাহরণ আছে। তিনি চেষ্টা করছেন এই সমাজের কিভাবে চরম মঙ্গল করা যায়, কিন্তু তাকেই প্রভুপাদ বলছেন উন্নত ব্যক্তি সমাজে আক্রান্ত হন, এটি স্বাভাবিক। যদি সে সম্প্রদায়ের সঙ্গে, যদি সে সম্প্রদায়ের বাকি যারা ছেলেখেলা করছেন তাদের সঙ্গে যদি যোগ দেন, আতাত করেন, তাহলে সমস্ত সমস্যা মিটে গেল, আর কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু উন্নত ব্যক্তি সর্বদাই আক্রান্ত হন, কারণ তিনি সর্বস্বার্থ ক্ষয় করে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কিভাবে মঙ্গল হবে, সম্প্রদায়কে কি করে সংরক্ষণ করা যায়, এ ধরনের প্রচেষ্টায় দিনরাত ব্যস্ত। আপনারা বিচার করে দেখবেন, এটা কোনো বানানো কথা নয়। যে ব্যক্তি 6 থেকে 8 ঘন্টা হরিকথা বলছেন, এত হরিনাম করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিদেশ না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে কোনোভাবে অর্থকরীর পেছনে দৌড়ান না, তার নিজের মানসিক অর্চন, পূজা, আহ্নিক আদি সব কিছু করার পর লেখা, এডিট, ট্রান্সলেশন সমস্ত। এবার আপনারা বলুন, আপনারা যদি ভদ্রলোক হন আপনারা বলুন যে তার কি করে সম্ভব কোনো নোংরা কাজ করবে? সেই ব্যক্তি সময় কোথায় পাবে? যারা এই অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিচ্ছেন, আমি তাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তারা আসুন, তাদের কি অভিযোগ বলুন। আমি তো গেল বছরের 1 ডিসেম্বর 1 জানুয়ারিও বলা যায়, আমি ঘোষণা করে দিয়েছিলাম যে এরপরে আর কোনো কিছু কনফ্লিক্টিং ইস্যু যেটা নিয়ে বাদানুবাদ চলতে পারে, সেগুলোর আজ পর্যন্ত কোনো আমার কাছে উত্তর আসেনি, প্রতিবাদ আসেনি। তারা ইন্টারন্যাশনাল প্রচারক একটাও আসেনি, কারোর ঘাড়ে মাথা নেই। যখন কেউ কোনো রকমভাবে আপত্তি জানাচ্ছে, চিৎকার করছে, এমনকি বলছে ইউ আর লয়ার, বলে হ্যাঁ আপনি বলতে গেছেন লয়ার, আপনি ভুল করে বানানটা ভুল করে দিয়েছেন, লয়ার হয়ে গেছে, আসলে লয়ার বলতে চেয়েছেন। গৌড়ীয় মঠের আপনাদেরই যারা আচার্য আছেন, তারা বর্তমান গোপীনাথ আচার্য, তারপরে ছিল নারায়ণ মহারাজ ছিলেন, ভক্তিরক্ষক রাধান মহারাজ যারা চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ইনচার্জ ছিলেন, হু নট, নারায়ণানন্দ বাবা থেকে আরম্ভ করে ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, কে নয়, গিরি মহারাজ, পর্বত মহারাজ, বাবন মহারাজ, কে নয়, তারা প্রত্যেকেই আদেশ করেছেন, এমনকি বন বাবা সবাই আদেশ করেছেন আপনি কথা চর্চা করুন। তা আমি তাদের কৃপা, সন্ত গোস্বামী মহারাজ সমস্ত তাদের কৃপা নিয়ে এই চেষ্টা, সামান্য গরিবের চেষ্টা, ক্ষুদ্র মানুষ আমি, আমার কোনো প্রতিষ্ঠা নেই, চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাতে কার কি রাগ হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না। আমি তো তখন ওপেনলি বলে দিয়েছিলাম, যদি আমাদের এই সম্প্রদায়ের যত আচার্য আছেন পৃথিবীতে, যারা বর্তমানে আচার্যের কাজ করছেন, এই লেটারটা এখনও আছে, আমি খুলে দেখাতে পারি। আমি তাদের অনুরোধ করেছিলাম, প্রত্যেক আচার্য নিজের ভোটার কার্ড, নিজের সব কিছু আইডেন্টি কার্ড সব দিয়ে, তাদের আপত্তি জানিয়ে, তাদের ফটো দিয়ে আমার কাছে সব আচার্য, প্রত্যেকটা আচার্য আমাকে যদি আদেশ করেন, তাহলে আমি দায় থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম, আমার আর দায় থাকলো না। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ আমাকে আর
আমাকে আর কিছু বলবেন না। আমি ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি বিভিন্ন ভাষায় ট্রান্সলেট করে, রাশিয়ান, জার্মান সব অনুরোধ করেছিলাম। আপনারা প্রত্যেকেই একসঙ্গে আমাকে একটা পাঠান, আমাকে এখন তো ইমেলের জগৎ পাঠিয়ে দিন। আমি কথা দিচ্ছি আমি বন্ধ করে দেবো। এমনি তো কন্ট্রাডিক্টরি রিসিভ বন্ধ করেই দিয়েছি, আর যদি বলেন অন্য কিছু বন্ধ করে, ঠিক আছে বন্ধ করে দেবো, তাতে আপনাদের উপর দায় চলে গেল। এখনও আপনাদের উপর দায়, আপনাদের উপর দায়গ্রস্ত হতে হবে। কিন্তু তারা এখনো পর্যন্ত একটাও কোনো উত্তর দেননি। নট এ সিঙ্গল অ্যান্সার কেম, প্রটেস্ট নোট। যখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরুদ্ধে নোংরা কথা বলছেন কোনো এক ইন্টারন্যাশনাল আচার্য, যখন কোনো রসিক আচার্য তথাকথিত রসিক যাতা বলছেন বলদেবের বিরুদ্ধে, তখন আমি কি করে চুপ করে থাকব? হয় আমাকে সম্প্রদায় থেকে বেশ ছেড়ে দিয়ে, সাধুগিরি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়, নচেত প্রভুপাদের যে আদেশ সাম্প্রদায়িক এ বিশৃঙ্খলা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তার বলেছেন কতটা প্রমাণ চাই সব আমি খুলে খুলে দেখিয়ে দেবো, কার কতটা প্রমাণ রাখবেন সব খুলে দেখাবো। সেখানে বলছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, যদি সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা হয়, সিদ্ধান্ত বিরোধ, রসাবাস কোনো আচরণের, সেক্ষেত্রে আচার্যগণের দায়িত্ব হলো তারা এগিয়ে আসবেন, এসে এর প্রতিকার করবেন, প্রতিবাদ করবেন। যদি তা না করেন তাদেরকে ফল ভোগ করতে হবে। অ্যাজ অ্যান আচার্য ইট ইজ ইয়ার মোস্ট ভাইটাল ডিউটি, এইটি তাদের প্রধান ডিউটি, করতেই হবে। এই জন্যই তারা আচার্য হয়েছেন। আচার্য মানে এই না টাকা কালেকশন করবেন, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা, কামিনী কাঞ্চন, মালা পরবেন, এর জন্য আচার্যের কথা নয়। কিন্তু তারা কেউ একজনও কোনো উত্তর দেননি। ভক্তিবিনোদ বৃন্দাবনে বসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরুদ্ধে যে নোংরা কথা তার প্রত্যেকটা ভাষায় টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলে সার্কুলেট করা হয়েছিল। ইফ দেয়ার ইজ এনি ওয়ান হি ক্যান কাম ফরওয়ার্ড টু হেল্প মি। যে উত্তর আমাকে দিতে হবে সেটা তো গুরুবর্গ আমাকে লেখাবেই, এটা তো কোনো কথা, তাতে আমার তাদের সাহায্য নেই। এমনকি এই কথা আমি ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলাম, আপনাদের কোনো সাহায্য চাই না, আমি ব্যাসাসন প্রতিজ্ঞা করে বলছি। কিন্তু দয়া করে আপনারা বিরোধিতা না করে নিউট্রাল থাকুন। অ্যাটলিস্ট ইউ ট্রাই টু কিপ ইয়োরসেলফ ইন এ নিউট্রাল পজিশন, দ্যাট মাচ ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর মি। এটা পারবেন কি? আমাকে কিছু সাহায্য করতে হবে, টাকাও চাই না, কোনোদিন দেনও নি, কোনোদিন দেনও নি। আমি ভিখিরির মতো যত যা পেয়েছি, 2 পয়সা 5 সমস্ত গ্রন্থ ছাপিয়েছি। এটা বানানো কথা নয়, বৈষ্ণব জগতের এমন কেউ নেই যেটা সম্বন্ধে জানেন না। বিনা ভাড়ায় ট্রেনে চলেছি, ট্রেনের বাথরুমের পাশে গামছা পেতে শুয়েছি, এইভাবে আমি চলেছি জীবন। আজ আপনারা দেখছেন আমি লেকচার দিচ্ছি, আজ আপনারা দেখছেন আমি লেকচার দিচ্ছি। তাই জন্য আপনাদের এই সব নোংরা ভাষা খুবই ভালো। তারা বলছেন পুরী মহারাজ কার অন্ন খেয়েছেন, শ্যাম বাবা কার অন্ন খেয়েছেন। আমি তো, এরা তো গৃহস্থ, এরা এই ধরনের ভাষা বলতে পারেন না। আমি কার অন্ন খাইনি, আমি গুরুবর্গের অন্ন খেয়েছি। নিত্যানন্দ যা আমাকে জুটিয়েছেন সেই আমি পেয়েছি। তবে তাদের যদি এ ধরনের ভাষা থাকে, আমি এই উত্তর দিতে চাই, তোমাদের অন্ন খেয়েছি বলে, তোদের অন্ন খেয়েছি বলে তোদের মতো চরিত্রহীন হব, সেটা আমি হতে পারবো না। এক্সকিউজ মি, তোদের অন্ন খেয়েছি বলে তোদের মতো হব, এটা আমি হতে পারবো না। তাতে আমাকে কি করবি কর, আমি তোদের মতো হব না। আমি গুরুবর্গের মতো হব, বহুপাদের মতো, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতো, তাদের চরণের ধুলি হওয়ার চেষ্টা করব। আমি তোদের মতো হব না। তাতে কি করতে পারিস তোরা? কোনো প্রতিকার নেই। একটা কোনো ব্যক্তির মাথায় কোনো সততার একটা জোর নেই। যেখানে হরিশ্চন্দ্র নিজের সত্যকে স্থাপন করার জন্য যে কষ্টটা করেছিলেন, সে কষ্ট তো কেউ কল্পনা করতে পারবে না। তারা কি কল্পনা করতে পারবে সে সত্যটা কি? আমাকে কি ধরনের আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে, কেউ কি সেটা প্রত্যক্ষ করে দেখেছে? দেখার কোনো সময় নেই তাদের। তারা নিজেদের ভাবে তারা ব্যস্ত। যেখানে প্রভুপাদ তাকে অনেক সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায় থেকে তার কাছে বার্তা এসছে। বালিঘাই সম্মেলনে তাকে
অনুরোধ করা হয়েছে যে প্রভুপাদ আপনি যদি দয়া করে এর চাফা একটু খায়, আর কি একটু চাফা খায়, একটু খৈনি ফৈনি একটু খায়, একটু ছেড়ে দেন, যদি আপনি তো বৈষ্ণব ক্ষমা করে যদি দেন, তাহলে আপনাকে যে হাজার হাজার এই জায়গা আছে সব নেবেন। প্রভুপাদ বললেন আমার একটাও শিষ্য চাই না, একজনও আমি নেবো না এখান থেকে। আমারও সেই প্রতিজ্ঞা, যারা এসছেন তারা যদি পালন করতে পারেন আচার আদর্শ তারা থাকবেন, তাহলে তারা তাদের রাস্তা দেখবেন। আমি কম্প্রোমাইজ করতে পারবো না এ বিষয়। আমি স্নেহ করতে পারি কাউকে, তাকে অজস্র সুযোগ দিতে পারি ভজনের, আমি সহ্য করতে পারি তার ভুল কাজ, আবার সংশোধন করা, কিন্তু যদি দেখি তারা কোনো মতেই রাজি নয়, আমি কোনো রকমভাবেই কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নয়, আমি করব না। আমি এ ধরনের কম্প্রোমাইজের পক্ষপাতী নয়, কারণ প্রভুপাদ জানাচ্ছেন শুদ্ধ ভক্তির পথে কেউ কোনোদিন কোনো কম্প্রোমাইজ করতে পারবে না, কারণ শুদ্ধ ভক্তির পথে কোনো কম্প্রোমাইজ হয় না। শুদ্ধ ভক্তির পথে কোনো আতাত রিকনসিলিয়েশন প্রসিডিওর আমি আতাত করব সেটা হয় না, কারণ আমি যে সহজিয়ার সঙ্গে, যে বাটপারের সঙ্গে আমি আতাত করতে যাব, আমাকে সে তার থেকে কিছু খারাপ গুণ নিতে হবে, তার কিছু ভেজাল আমাকে গ্রহণ করতে হবে, আমার কিছু ভালো জিনিস যেগুলো অ্যাবসলিউট সেগুলোকে ত্যাগ করতে, তবেই আতাত হয়। আতাত কখনো হবে না, আতাত এভাবে হতে পারে না। আমরা জানি তিনি বহুপদের বিরুদ্ধে গেছেন, সবাই জানে। কি করে ওই সব লজ্জাহীন সেই তারা এবারে কি করে তাদের সঙ্গে আতাত করছেন, তাদের পেশ থেকে তাদের সম্বন্ধে ছাড়ছেন, আবার তারা গুন্ডা লাগাচ্ছেন। তো গুন্ডার শক্তি বেশি কে বলরামের শক্তি বেশি দেখা যায়, কি করা যায়। প্রবাদকে কত সমাজ থেকে কত আউল বাউল কর্তা ভজা সহজিয়া ব্রাহ্মণ পক্ষ যারা আছেন, যারা বৈষ্ণবকে খাটু দেখেন, প্রত্যেক পক্ষ থেকে, প্রত্যেক কর্নার থেকে, প্রত্যেক কোয়ার্টার থেকে তার কাছে প্রার্থনা এসেছিল, ইফ ইউ কুড অ্যাকসেপ্ট সামথিং, একটু ছেড়ে দিন, আপনি তো বৈষ্ণব, একটু ক্ষমা করে, তারা দেখবেন আপনার হাজার সবাই আপনাকে চায়। প্রভুপাদ বললেন আমি তাদের সঙ্গে আতাত করতে পারব না। এমনকি সবাই যদি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়, তারা চলে যেতে পারে। যারা সমস্ত জগতের লোক যদি আমার বিরুদ্ধে যায়, আক্রমণ করে, তারা যদি আমাকে কোনোরকমভাবেই কোনো সাপোর্ট না করে, এমনকি যারা আমার আশ্রয় নেওয়ার অভিনয় করেছেন তারাও যদি একে একে সবাই চলে যান, তাহলেও আমি গুরুপাদ পদ্মের ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে সে একইভাবে নিরলসভাবে সেই পরম সত্যের কীর্তনে ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি চালিয়ে যাব। আমি সেই বংশের ব্যক্তি, পরম পূজ্য কেশব গোস্বামী মহারাজের বংশের, সন্ত গোস্বামী মহারাজ, বন গোস্বামী, এদের বংশের। আমি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না, তাতে আমার প্রতিষ্ঠা না হয় না হোক, তাতে আমার কেউ যদি না চায় শুনতে, সেই সব টেকনিক আমার জানা আছে, যাতে আমি লক্ষ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পেতে পারি, আমার জানা আছে, কিন্তু আমি করি না। যে কোনোভাবেই আমি তাদের মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করব। তারা যদি মনে করে আমাকে ছেড়ে দেবে, আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি হাসি মুখে তাদেরকে বিদায় দেবো, কিছু করার নেই। এর সঙ্গে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করতে পারবো না, এটা হয় না। সংসার সিন্ধু পার হওয়ার জন্য যাদের গুরু বৈষ্ণবের চরণে বিশ্বাস আছে তারাই পারবে। যাদের গুরু বৈষ্ণব চরণে বিশ্বাস নাই, তারা কোনো মতেই ভবসিন্ধু পার হতে পারবেন না। আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি তেজে, আর সব মরে অকারণ। যারা বাস্তবিক আশ্রয় পান নাই, যাদের গুরুদেবে ভেজাল ছিল, জেনে রাখুন কান খুলে, তারা যতই করুন কিচ্ছু হবে না, এই ভবসাগরেই ডুবে মরতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই তথাকথিত অসৎগুরুকে ত্যাগ করে সদ্গুরু আশ্রয় না করবে, তাদের কোনো লাভ হবে না। আমি জানি সেই সব ব্যক্তির গোপন দক্ষ কথা আমি জানি, তারা বলতে পারছেন না,
তাদের চুন খেয়ে গাল পুড়েছে, এবার দই দেখলে ভয় করে। এখন সাধু কেউ নেই জগৎ, ঠিকই তো, ঠিকই বলেছেন আপনি, জগৎ এখন সাধু আছে নাকি? কেউ নেই, খালি টাকা প্রতিষ্ঠা, ঠিকই বলেছে। এই জন্য তো আমিই দায়ী, আমরা দায়ী, এ আমাদের চরিত্রহীনতা, আমাদের সব কি, এই জন্যই তো এগুলো আপনারা বলবার সাহস পাচ্ছেন, না তো আপনাদের সাহস হতো না। আমি তো জানি কার ভেতরে কি আছে। যিনি চুন খেয়ে গাল পুড়েছে, ও বলছে দই বলে কিছু নেই বাজারে। আরে ক্ষমতা থাকলে তাহলে শুনুন, ক্ষমতা যদি থাকে শুনুন, এসব অকৈতব্য কথা শুনুন। সাহস না থাকে পালিয়ে যান, চলে যান, পালিয়ে চলে যান, কিছু যে আসে না। আমার কারোর কাছ থেকে কোনো আশা নেই, এক বিন্দু কারোর কাছ থেকে কোনো আশা নাই বলেই আমি গুরুবর্গের আনুগত্যে এই চেষ্টা করার চেষ্টা করছি। আমার কোনো ইচ্ছা নাই, কোনো আশা নাই যে এরা আমাকে কিছু দেবে, আমার প্রশংসা করবে, আমার এই করবে, আমার কোনো রকমভাবে ইচ্ছা নাই। আত্মতত্ত্ববিদ বৈষ্ণব, তার চরণে আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার আশ্রয়টাই বাস্তবিকভাবে নিতে হয়। ভবাপবর্গ ভমত যদা ভবে জনস্য তর্হি অচ্যুত সৎসমাগম তর্হি। হ্যাঁ, এবার লাস্টে কী হয়? পরাবর ঈশে তৈ জায়তে রতিহি ভবাপবর্গ ভমত ভবে জনস্য তর্হি অচ্যুত সৎসমাগম সৎসঙ্গমজর্হি তদৈব সদ্গত পরাবর ঈশে তৈ জায়তে, তৈ সপ্তমী বিভক্তি, তোমাতে রতি হয়। সোজা কথা নয়, আমি পয়সা কেটে চলে গেলাম সাধু দেখে নেবো চোখ দিয়ে, অত সোজা নয়। ভগবান যদি মেলায় তাহলে সাধু পাওয়া যাবে, কপাল পোড়া তাদের সাধু পাওয়া যাবে, কোনোরকমভাবে পাওয়া যাবে না। যাদের কপাল ভালো, কপালে জোর আছে, প্রভুপাদ বলছেন তারাই শরণাগত হবেন। যারা শরণাগত হতে চাইছেন তাদেরকে যদি আমি মিসগাইড করি, আমি বলি আপনারা এসব করতে হবে, কালকেই বলছিল কবে চতুর্মাস করতে হবে না। চতুর্মাস কে বলছে? কোন ব্যক্তি বলছে চতুর্মাস করতে হবে না? কে বলছে? বরঞ্চ চতুর্মাসের জন্য উৎসাহ দিতে হবে। কথাগুলোতে সব বর্ণনা করা আছে। যে ব্যক্তি আমাকে ভজনে কোনো প্রেরণা দিচ্ছে না, যে ভক্তি যে কোনোভাবে আমাকে চেষ্টা করছে যাতে আমি ভজনে অগ্রসর না হতে পারি, সদ্গুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ না করতে পারি, এরকম ধরনের যারা প্রচেষ্টা করছেন তাদের জীবনে ধিক। তারা নিজেকে রেকটিফাই করুন এবং অপরকে রেকটিফাইড হতে দিন। এ ধরনের জিনিসগুলো ভালো নয়। আপনি পারছেন না, পারছেন না। প্রথম কথা, যার ভক্তিরাজ্যের বিষয়ে কিছু কাণ্ডজ্ঞান হবে সে সর্বতোভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করবেন। আপনারা সবাই জানেন, জগতের এমন কোনো লোকেই জানেন না আমার কোটি কোটি টাকা আসার কোনো বাধা নেই। ভারতী মহারাজ বলছে আপনার 6 মাসও লাগবে না, এরকমভাবে বলেছেন সব। আমি আমার কোনো রুচি নাই, আমার কোনো রুচি নাই, টাকার প্রতি রুচি নাই, আমার কোনো কিছুতে রুচি নাই। আমি ভিড়ও চাই না, আমি তাড়িয়ে দিই, চলে যা। কত ফরেনারকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য জায়গায় যা, অন্য জায়গায় যা, আসবি না আমার কাছে, আমি আসতে দেবো না। আমি ভিড় চাই না, কিন্তু যারা আসবেন তারা যেন কম করে মানুষের মতো মানুষ হতে পারেন, তারপর বৈষ্ণব হতে পারেন। যেখানে শাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে আমাদের জানাচ্ছেন, ভবাপবর্গ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিত কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ, মালি হইয়া সেই বীজ করে সেচন। এইভাবে বলছেন যে কিভাবে শ্রবণ কীর্তন জলে করে সেচন করে, কিভাবে ভক্তিলতা বীজকে বাড়তে দিয়ে ধীরে ধীরে সে কৃপার ভক্তিলতা বীজ। ভক্তি সবসময় আশ্রয় চায়, ভক্তি সবসময় আশ্রয় চায়। গুরুবর্গকে আশ্রয় করে এরমভাবে উঠবে। লতানে গাছ কখনোই আশ্রয় ছাড়া ওপরে যায় না। যে বলে নিজের মতো থাক, ও দরকার নেই, তারা জানেনই না, ভক্তিরাজ্যের কোনো অকখ জানেননি, তারা কিছুই জানেন না। ভক্তিরাজ্যে আমাদের আশ্রয় যে অবলম্বন চাই, অবলম্বন করে আস্তে আস্তে সেখানে উঠবেন, এটাই নিয়ম।
ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায়, ভক্তিলতা পেয়েছে। এটা কোনো মজার কথা নয়। সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পঙ্গীর বহুবীর সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিত। পূর্ব বহু আমার সুকৃতি, ভগবানোন্মুখ সুকৃতি নয়, ভক্তিন্মুখ সুকৃতি। তার ফলে আমার কোনো সদ্গুরুর সন্ধান পেতে পারি, পেয়েও আমি ইচ্ছে করে লাঠি মেরে দিতে পারি। আমার বল আছে, আমার অর্থবল, লোকবল আছে। তো কী করতে পারেন তিনি? ঠিকই তো, গৌর কিছু বা কী করতে পারেন? নাকি পুলিশে যাবেন, নাকি লোক ডাকবেন? বংশীদাস বাবা কি পুলিশে যাবেন না লোক ডাকবেন? হ্যাঁ, তিনি কি অন্যায় করেছেন? তিনি গৌরনিতায়ের গয়নাটা চুরি হয়ে গেছে দেখছেন, কুটিয়া এসে দেখছেন গৌরনিতায়ের গয়না নাই। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করছেন, গয়না কাকে দিয়েছ, গয়না কারে দিছ? বাংলা ভাষায়, ঢাকাই ভাষায়, গয়না কারে দিছ, কাকে দিলে তুমি গয়না? কি কানে কানে নিতাই গৌর বলল। ও গিয়ে ঠিক যে লোকটা নিয়েছে তার বাড়িতে গেল, রকের ওপর, নবদ্বীপে বন্যায় বলে উঁচু বাড়ি, গিয়ে করা নাচ্ছে না, বলছে ও গো গৌর নিতাই গয়না আনছ, দিয়ে দাও, গৌর নিতাই পরবো। এভাবে করা নাচ্ছে। অনেকক্ষণ নাড়া পড়া এক অসুর বেরিয়ে এলো, এক লাথি মারল বাবাকে, সে গিয়ে পড়লো নিচে, পড়ে চিরকালের মতো হাঁটুটা নষ্ট হয়ে গেল। কোনোদিন পুলিশে গেছেন তিনি? তিনি এসে গৌর নিতাইয়ের কাছে বলছেন, তোমরা গয়না চুরি করাইলা, আমারে মার খাওয়াই। আর কাউকে অভিযোগ করেন না। কাউকে অভিযোগ করেছেন? গুরু বৈষ্ণবের অভিযোগ থাকে না, যা হচ্ছে ভালোর জন্য। এই নোংরা পথে যাচ্ছে, আমি কি করবো? আমি চেষ্টা করলাম মাঝে, ঠিক আছে, ভগবানের ইচ্ছে, আমি জোর জবরদস্তি করতে পারি না। ভক্তি রাজ্যে কাকে ঘাড় ধরা যায় না, ভক্তি রাজ্যে কাকে ঘাড় ধরে বাধ্য করা উচিত নয়। ভক্তি ন্যাচারাল ফাংশন, এরা নিজে থেকেই যদি চায় সেটা হয়। যখনই আমি তার উপর জোর খাটাবো, আমি বোঝাতে পারি, কিন্তু জোর খাটাতে পারি, আমি বোঝাতে পারি। একটা গরিব লোক যদি হতো আজকে, যদি চোখের দু চারটে চুল পড়ে থাকে, হাওয়াতে কোনোভাবে উড়েছে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেটাকে আমি ফেলে দিতাম না। আমি দেখেছি গরিব মা কি করে একটা শিশু বাচ্চাকে বুকে নিয়ে কাঁদছে, কীভাবে দুধের মধ্যে, মানে দুধ বলছি, চায়ের মধ্যে, খড়গপুর স্টেশনে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ফিরে এসে ট্রেন ধরে আসবো কোনো এক সায়েন্টিস্টের সঙ্গে দেখা করতে, এখান থেকে আসবো, দেখি হঠাৎ দেখি একটা গরিব মা ভিখিরি, ও কি করছে, একটা চা নিয়েছে কোনো মতে ভিক্ষার পয়সা দিয়ে, পাউরুটি ভিজিয়ে বাচ্চাটার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমার বুক ফেটে গেল। বাচ্চাটা দুধও খাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই, এত দুর্বল, তাকে এভাবে খাওয়াচ্ছে। আজ যদি কোনো গরিব ব্যাগে, এটা তো ভগবানকে দেবো না, আমরাই খাবো, উপরে চুলকে ফেলবে, তো নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে কেউ ফেলবে না, কোনো মতে উড়ে পড়েছে। এটা কেউ যদি আগে থেকে থাকতো তাহলে ময়দার ভেতরে থাকতো, উপরে রয়েছে, উড়ে উড়ে পড়েছে। এগুলো বোঝা উচিত। সমগ্র জীবন আমাকে নিষ্কিঞ্চনভাবে জীবনযাপন করতে, আপনারা সবাই সাক্ষী, আপনারা জানেন 5 টাকা 10 টাকা বাঁচানোর জন্য আমি হেঁটে হেঁটে এত বই নিয়ে মাথায় করে, আজ আপনারা আমাকে লেকচার দিতে দেখছেন, প্রতিবাদ করছেন। জানেন আপনারা কিভাবে লাইট ছাড়া আমি কাজ করে গেছি দিন রাত, কাউকে যে 1 পয়সা চাইনি। আমি কি করে আশা করব আমার কাছে যারা আছেন তারা এরকম ধরনের রাজকীয় ব্যবহার করবেন, যেখানে আমি ভিখিরির মতো ব্যবহার করি, যেবার নিষ্কিঞ্চন ভাবে যে আমি রূপ সনাতনের বংশের লোক, দুটো রুটি পেলে আমি কৃতার্থ কাণ্ড দিয়েছে আমার, আমি তো কৃতার্থ। তারা আজ আমাকে 2টো রুটি দিয়েছে, সারাদিন তো কিছু পেতে হবে, কিভাবে শরীর রক্ষা করতে হবে, যুক্ত বৈরাগ্য, সে অল্প আর বেশি হোক। আমি তো আশা করতে পারি না। আমি এখনো পর্যন্ত পয়সার একটা অপচয় আমি করি না। সেদিনও আমি যে কলকাতায় গ্রন্থ কিনতে এনাকে নিয়ে কলকাতায়, যে ইনি তো জোর করে গেছেন, আমি একাই আনলাম, কলেজ স্ট্রিট থেকে আনলাম, এসে এখানে ফিরে নবদ্বীপ স্টেশন থেকে হেঁটে হেঁটে চলে এলাম মালা করতে করতে। আমি 10টা টাকা বাঁচাতে পারতাম, আমি খরচা করতে পারতাম, আমি করি না। এদের লাগবে, যদি এদের শরীর খারাপ হয়, এই কোনো কিছু হয়, অর্থ ব্যবস্থা রাখতে হবে তাদের। অর্থ, এটা ছাপানোর, বই ছাপানোর, এটা ওদের অসুস্থতা হলে এইভাবে আমাকে
সম্পূর্ণভাবে সজাগভাবে চলতে হয়। আমি কোনো রকমভাবে বাচালতা আশ্রয় দিতে পারবো না। যদি কেউ বাচালতা আশ্রয় করে আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি, করব, এটা আমার নিয়ম। আপনারা সবাই জানেন, দেখেছেন, প্রত্যক্ষভাবে ত্যাগ করে দিয়েছি। আমি এমনি কোনো কিছু করতে পারবো না। যাই হোক, ভ্রবাপবর্গ ভ্রমত যদা ভবে জনস্য তারহি অচ্যুত সৎসমাগমঃ। অনেকের দেখা যায় পূর্ব জন্মের কোনো কর্মফল আছে, আস্তে আস্তে এই জন্মে আস্তে আস্তে অনুভব করছে সংসারে কেউ কাউন না। কী পরিচয় আমাদের? আজকেই বেদান্ত এর ব্যাখ্যা করছিলাম আমরা, যেখানে দেহটা আমার জলজান্ত রয়েছে রক্ত মাংসে, সেখানে বেদান্তে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে অদৃশ্য। তাহলে কী করে হয়? এই নিয়ে বিচার করে স্থাপন করতে হলো বেদান্ত সূত্রে। এখন প্রথম অধ্যায় 4th পাদ চলছে। আমার জীবনকালে আমার ইচ্ছা আছে, ভগবানের ইচ্ছা, আপনাদের সবার চরণের কৃপা নিয়ে বেদান্ত অন্তত যেন শেষ করতে পারি। তারপর তো অন্যান্য সব আছেই, কিন্তু এখনও ওই মাত্র কতদিন ধরে চলছে, প্রথম অধ্যায়ের 4th পাদে এসছে মাত্র। সেখানে প্রতিবাদ তুলছেন যে আপনার প্রত্যক্ষ দেহ দেখা যাচ্ছে, এখানে আপনি কেন অব্যক্ত বলছেন? এই অব্যক্ত শব্দ সূত্রের মধ্যে রয়েছে। সূত্রের মধ্যে আমি বলি নাই, সূত্রের মধ্যে অব্যক্ত শব্দ রয়েছে। এই অব্যক্ত শব্দ রয়ে মায়াবাদী সবাই হইচই করে যায়, মশাই কী বলছেন আপনি অব্যক্ত? সেখানে প্রমাণ করা হলো উপনিষদ থেকে, মুন্ডক উপনিষদ, শ্বেতস্বর উপনিষদ, সব দিকে প্রমাণ করা হলো আপনারা বুঝতে ভুল করেছেন। যেহেতু এই দেহটা গীতাতে বলছেন, যখন আমার এই বাচ্চাটা জন্ম হয় নাই তখন তার উপর আমি কী করে জোর খাটাতাম? আমি তো বাচ্চাটাকে চিনি না, কে বাচ্চা জন্মাবে কেউ জানে না। বাচ্চাটার বয়স যদি 18 হয়, 19 হয়, 20 হয়, তা 22 বছর আগে, 20 বছর 21 বছর আগে আমি নিষেক ফার্টিলাইজেশন ধরে নিলাম ক্যালকুলেশন করে। 22 বছর আগে কোথায় ছিল? তখন তো তুমি বলনি। সেই জন্য ভগবান বলছেন ব্যক্ত মধ্যে, আদিতে অব্যক্ত, ব্যক্ত মধ্যে, আবার অন্তিমে অব্যক্ত। এই তো জীবন। এই সামান্য জিনিসটা অনুভব করার মতো ক্ষমতা নাই। তারা গৌড়ীয় মঠের বলে কি করে দাবি করছে? তারা গৌড়ীয় মঠের বলে কিভাবে দাবি করছে? কিভাবে দাবি করছে? তারা আমার কাছে আসুন, আমি সবাইকে ওপেনলি বলেছি, এরা সব জানে যে তাদের সবাইকে এক জায়গায় বলবেন, আমি একদিকে থাকবো। তাদেরকে আমি প্রশ্ন করব, তারা আমাকে সব প্রশ্ন, আর রিপোর্টার থাকবে, সবাই থাকবে, যেন ভেজাল না হয়। আমি এই কথা অনেকবার বলেছি, আপনারা সবাই আসুন, আপনারা কি করছেন আমি ডকুমেন্টস দেখাবো আপনাদের, আপনারা কি করছেন আমি দেখাবো। আমি এমনি উড়ো কথা বলবো না। তাহলে ব্যক্ত মধ্যে অব্যক্ত, শুরুতে শেষেতে অব্যক্ত। তাহলে সেই জীবাত্মার শরীরটা এতই অস্থায়ী। প্রভুপাদ বলছেন এটাকে বলছেন গ্যারেন্টি দিতে। আরে মশাই, আমি একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের কোনো গ্যারেন্টি দিতে পারবো না। একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের গ্যারেন্টি দিতে পারবো না। আপনি তো বলছেন কয়েকদিনের, কয়েক মাসের, আমিও সবের, আমি জানি কখন কে চলে যাবে ঠিক নাই। বয়স কম বেশি এগুলোর কোনো প্রসঙ্গ আসতে পারে না। সামান্য কমন সেন্স থাকলে পর্যন্ত তারা একটু বাঁচতে পারত। তারা এতটাই গবেট, অত বড় বড় আসনে বসে রয়েছে। ছাগল কুকুরের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন মোটে মন্দিরে, আমাদের সব ইজ্জত চলে গেল, সব ইজ্জত। প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে পৃথিবীতে কেউ নাই তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা, আজ এরা শিয়ালের মতো চিৎকার করছে ভেউ ভেউ করে। লজ্জার কথা। আর কিছু থাকলো না, আমাদের ইজ্জত মান, এরকম ধরনের অবস্থা। সেখানে প্রমাণ করা হলো উপনিষদ, মুন্ডক উপনিষদ, শ্বেতস্বর উপনিষদ সব দিয়ে প্রমাণ করা হলো যে এখানে কি বলেছেন, এই উপনিষদে কি বলছেন, আপনারা কি বুঝলেন? যেখানে বলছেন এ দেহটাকে রথ মনে করবে, ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ চ্যারিয়ট ইন উইচ
আত্মা ইজ সিটিং, যেখানে রথ বলা হয়েছে এ দেহটাকে রথ, আর রথি হলো সেই জীবাত্মা, তার সঙ্গে পরমাত্মা রয়েছে, তার খবরও তার কাছে নাই। এই জীবাত্মা কে লাগাম ধরে টানবে, সংকোচ করার চেষ্টা হবে, কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবে, কিন্তু এ কোন দিকে দৌড়াচ্ছে? বলে পাঞ্চাল দেশে। এ কোন দিকে দৌড়াচ্ছে? হুইচ ওয়ে রানিং? বলে শব্দ স্পর্শ রূপরস গন্ধ। আমি প্রমাণ করে দেবো, আমার কাছে দুদিন থাক, আমি তোদের প্রমাণ করে দেবো। ফরেনাররা বলে, এরা বলে মহারাজ তো কয়েকজন তো ভাষা শিখবে বলে এসছে, তারা বলে মহারাজ পুরুষোত্তম বলে অনেকবার, আপনার কাছে থেকে মায়া ধরবে ও হতেই পারে, অসম্ভব। আপনার কাছে থেকে মায়া ধরবে এ কী করে হয়? মায়া ধরবে কী করে? সর্বক্ষণ আপনি চেষ্টা করছেন, তার মধ্যেও ধরছে, কি করব? সর্বদা নজর রেখেছি কার কি অবস্থা, কেন ওদের অবস্থা হলে আমারও রিয়াকশান ভোগ করতে হবে, আমাকে তো একটু জলও খেতে হবে আমাকে, আমি তো খাবো না সব জায়গায়। তাহলে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, মণ্ডক উপনিষদে যখন বলছে আত্মানাম রথি, এ শরীরটাকে রথ বলা হচ্ছে, আত্মাকে রথি বলা হচ্ছে, বাট ওয়্যার ইজ দ্যাট আত্মা? আত্মা কোথায় গেল? বলে অব্যক্ত রয়েছে। হ্যাঁ, জন্ম হচ্ছে কি করে? বলে জন্ম তো হবেই, ওর কর্মফল ভুল করছে, কর্মফলের জন্য তাকে আবার জন্মগ্রহণ করবে। যদি কর্মটা ঠিক করতো, যদি বাস্তবিক সাধুসঙ্গ করতো, আমি গ্যারেন্টি দেবো আপনাদের, সাইন করে দেবো স্ট্যাম্প পেপারে, কিন্তু আপনাদের সাহস আছে কি? আমার মনে হয় নেই। আমি গ্যারেন্টি দেবো স্ট্যাম্প পেপার, কিন্তু কেউ যদি অন্যভাবে চলে আমি কিছু করতে পারবো না। আমি আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করব, আপনারাও আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করবেন, দুজনে প্রতিজ্ঞা সাইন হবে। আমি যদি প্রমাণ দেখি আপনার উল্টো পথে, আমি গ্যারেন্টি দেবো না, আমি উইথড্র করব, আমি নেবো না, কিছু করতে পারবো না। তাহলে জীবাত্মাকে বলা হয়েছে রথি, তার সঙ্গে পরমাত্মাও বসে রয়েছে। আর রথ, এই যে মোটা শরীর, জগন্নাথের রথ হওয়ার পর কাঠের সমস্ত কিছু খুলে ফেলা হয়, এগুলো অকশন হয়, চাকা থেকে এইগুলো অক্ষ সব কিছু এবার অকশন হয়ে যায়, সবাই কিনে নিয়ে চলে যায়, সব নিয়ে চলে যায়। এখন পাঞ্চাল দেশেতে ঘোড়া, এই ঘোড়াগুলো, এই যে রথের ঘোড়া, এই যে আমার পঞ্চেন্দ্রিয়, এগুলো দৌড়াচ্ছে পাঞ্চাল দেশে, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, নাথিং আউট অফ দ্যাট। যত আকর্ষণ আপনার জীবনে অনুভব করেছিলেন ছোটবেলায়, মাঝ বয়সে, এখন সব কিছু আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের পেছনে এই রহস্যটা লুকিয়ে রয়েছে। ইয়োর অ্যাটেনশন প্লিজ, এই কথাটা আমি বলতে চাই, জেনে রাখুন। সব পেছনে এইটে, যত মাথা খারাপ করছে তোমাদের সবই একটাই কাম রয়েছে ভেতরে, কাম রয়েছে ভেতরে, আমি প্রমাণ করে দেবো। নিষ্কাম ভূমিকায় যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ গুরু কৃপা পাবে না, বৈষ্ণব কৃপা, ভগবত কৃপা পাবে না। আমি একথা অনেকবার জানিয়েছি, আগেও অনেকবার বলেছি। ভাগবত শাস্ত্রে বলা আছে, জরহি এব মনবোধ তেজন্তি কামান মনুষ্য স্থিতান তরহি এব ভগবত্তায় কল্পতে। যেই মুহূর্তে সে কাম ত্যাগ করে নির্মল হবে, তখন সে ভগবানের কৃপা পাবে, পাবেই পাবে। অনাদি কর্মের ফলেতে এখন এই শরীর ধারণ করতে হয়, এটা কিছু না, এটা কিছু না, এটার প্রতি অ্যাটেনশন দিও না, এটা তোমাকে কুকুর বেড়াল করে দেবে, এটার প্রতি অ্যাটেনশন দিও না। শরীর আমার এমনিই ভালো থাকে, জঙ্গলে শুয়ে থাকতাম, ট্রেনের করিডোরে শুয়ে থাকতাম, গামছা পেতে ও চলছি। কেউ টিটি এলে হরে কৃষ্ণ, এইটি টিকিট, টিকিট তো নেই, পয়সা কোথায় পাবো, এইটি টিকিট। কি করব? গুরু মহারাজ অপ্রকট হয়ে গেছেন, আমি তো পয়সা অনায়াসে লুটতে পারতাম, করিনি। আর দেখি ভগবান কি করে। গুরু মহারাজ অপ্রকট হয়েছেন, সেটা ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মার সকালবেলা 4টের সময়, বৃন্দাবনের 4টে, আমাকে বললো বাবাকে ডাক।
আস্তে আস্তে বললে আমি আঘাত পাবো, আস্তে আস্তে বলে আস্তে আস্তে অন্য প্রসঙ্গ করলেন, করতে করতে লাস্টে বললেন আপনার গুরু মহারাজ প্রচণ্ড অসুস্থ, বোধহয় থাকবেন না। লাস্টে তারপরে বললেন চলে গেছে। আমি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কী করলাম, ওপরে গিয়ে যারা সাক্ষী আছে তারা বলুক এখানে এসে, তারা সাক্ষী আছে। আমি গিয়ে একটা আলুর বস্তা প্লাস্টিকের নিলাম, তাতে কিছু ছেঁড়া কাপড়, পয়সা কিনে সোজা ছুটতে থাকলাম ট্রেন। সেই ট্রেনে ধরে কোথায় যাব কোনো মাথা কাজ করছে না, গুরু মহারাজ চলে গেছে। যাক গিয়ে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে ছিলাম, তাদের পরিক্রমাতে ভক্তি বলতে ভক্তি ভারতীয় সব আমি বৈষ্ণব সঙ্গেই ছিলাম, গুরু মায়ের কাছে যেতে দিচ্ছে না, ওদের গুরু মহারাজ আমার নয়। যাই হোক, ওদের জোর আছে। শেষে কী হলো, উল্টো ট্রেনে উঠে পড়ছি, চকচকে কিছু পড়তে পারছি না। সেখানে গিয়ে নিয়ে পড়ুন, এই ট্রেন যাবে না, আবার নিয়ে পড়লাম, নিয়ে আবার তাহলে কোথায় বলে একমাত্র একটাই রাস্তা আছে, যে কালকা ধরতে পারেন। কালকে কী করে ধরবো, কালকে তোমার কালকে টুনলা যেতে হবে, কী করে যাও? তো একজন ল্যাংড়া খোঁড়া ছিল সঙ্গে, তা বললো আমার কাছে কিছু আছে চলুন। টোটো করে একবার জোরে করে ছুটতে আরাম, সেখানে গিয়ে এমনভাবে চললো সে টোটো, অন্য লোকও রয়েছে। যখন টুনলাতে নামালো তখন ওখান থেকে অ্যানাউন্স হচ্ছে কালকা মেল কামিং অন প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 6। ভগবান, দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লাম। রাস্তায় ঝুলে রয়েছে আমার শরীর বাইরে, পুরো যখন তখন ধাক্কায় আমি মরে যেতে পারি। এই অবস্থায় চললো 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা। তারপর কানপুর এসে কিছুটা হলো বডিটাকে সামনে হ্যাঁ ঢুকলাম। তারপরে এলো টিটি আসার পর সবাইকে ধরছে। তা আমাকে বললো, আমি ইংরেজিতে 2টো কথা বললাম, যে আমার গুরু মহারাজ এক্সপায়ার করেছে, আমাকে যেতে হবে, আমার কাছে কিছু নেই। দেখুন আপনি ভেতরে চলে, এইভাবে চলে এলাম। গুরুপাদ পদ্ম যখন ঢুকলেন এখানে মায়াপুরে, আমিও তখন ঢুকলাম। কতটা তার কৃপা, কতটা আমিও ঢুকলাম। আমি চিন্তা করলাম এই শরীরে যাব না, এই ট্রেনের কাপড় ছেড়ে গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হয়ে তার কাছে যাব। যখন গিয়ে ঢুকলাম, গুরুপাদ পদ্ম ঢুকলেন নাট্যমন্দিরে। কতটা সৌভাগ্য আমার। আর এই কপাল পোড়াগুলোকে দর্শনও দেননি শেষ বয়সে। যাই হোক, ভালোই হয়েছে, এইভাবে আমাকে চলতে হয়েছে। সেই জীবন আমি ভুলতে পারবো না, সেটা আনন্দের জীবন। 2টো রুটি বৃন্দাবনে ভিক্ষা করে খেয়েছি। এখন সমস্ত জগতের লোক প্রায় চেনেন, তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। সেই একই আমি। আমাকে যারা 25 বছর আগে দেখেছেন সেও বলছে সেই শ্যামবাবা একই, আপনার খালি একটু পরিষ্কার কাপড়টা পরেন, বুঝবা তো, অন্য সময় ছেড়ে। তো আমার কোনো আপত্তি নেই, কোনো ব্যাপারে আমার কোনো ভয়ও নেই। যার যেটা করবার ইচ্ছা করতে পারেন, আমার আপত্তি। সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। বিগত দিনে আমরা আলোচনা করেছিলাম, তার আগে বলা ভালো যে যার অনাদি কর্ম ফলে পরিভাবার নবজলে তরিবারে না দেখি উপায়। এই অবস্থায় যার ভববন্ধন প্রায় ক্ষয় হয়ে আসছে, সে হয়তো আপনার ছেলে রূপে বা কন্যা রূপেও থাকতে পারে। ভববন্ধ ক্ষয়, সে কী যেন কিরম একটা লাগছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। এমন যে পাগলামো করছে, ওর ভববন্ধ ক্ষয়ের মুখে। ঠিক সেই সময় যদি পিতামাতা ভক্ত হয়, তাকে এবার সৎসঙ্গ করিয়ে দেবে, সামান্য হলেই তার হয়ে গেল। ওই জন্য বলছেন ভবাপ বর্গ ভ্রমত যদা ভবে জনস্ব তর্হি অচ্যুত সৎসমাগমা সৎসঙ্গম জরহি তর্হি। সংস্কৃততে জরহি তর্হি, যখনই তখনই, এই কথাটা বলা আছে। যখনই, যে মুহূর্তে, তখনই, জরহি তর্হি, এই 2টো ভাষা বলা আছে। কতটা গ্যারেন্টি দেওয়া আছে এখানে। সেখানে কী হবে, তার ভববন্ধন প্রায় ক্ষয়ের মুখে। যেই তখন তার বাস্তব এক সাধুসঙ্গ, সে এবার স্বর্গ পেয়ে গেলে হয়ে গেছে, আমার এবার আমি পেয়ে গেছি, আর তিনি আমাকে ঠকাবেন না। ঠকায় কারা? যারা চোর, বাটপার, ধোকেবাজ, মক্কার, ওরা ঠকায়। গুরু বৈষ্ণব ঠকায় আমরা তো শুনিনি। আমার গুরুমা আমাকে ঠকাননি। কার গুরুমা কাকে ঠকিয়েছে তারা বলুন, হয়তো সে অসৎ গুরু হতে পারে, আমাকে তো ঠকাননি তিনি। বাহ্য দৃষ্টিতে আমি 1 পয়সাও কিছু নিইনি, গুরুপাদ তো সব নিয়েছ, কিছুই নেই। এখন তিনি এসব জায়গায় আমার সইও নেই, সোসাইটি করছে কর,
আমাকে ওরা জড়ায় না, যেন বিরক্ত হয়ে যায়। বৃন্দাবনে আশ্রম, সেই জমিতে ওরা সই করে, ওই জানে বাবাকে বিরক্ত করা যায়, নয় যেতে পারবে না, সময় নেই। তো সমাজে ভগবানের সেবা এটা, তাও তো কপাল পড়া। আমি যদি আজকে অন্তত অন্য জায়গায় কথা বলতাম কত, কিন্তু আমি তো আর সেটা পরোয়া করি না। দু একজনের সামনে বলবো, সূর্যকুণ্ডের দু একজনের সামনে বলতাম, কখনো কেউ নেই, আমি একা পাগলের মতো পাঠ করি যাচ্ছি ভগবান। মাঠের দিকে তাকিয়ে গ্রিন অ্যান্ড গ্রিন, সূর্যকুণ্ডের ভাঙা জানলা দিয়ে দেখছি, আর অনর্গল ভাগবত পড়ে যাচ্ছি মূল, ইফ নট মোর 8 ঘন্টা, যদি বেশি না হয়, বেশিও হবে। এভাবে আনন্দে রয়েছি। আমার আনন্দ কেউ নাশ করতে পারবে না, যে যত প্ল্যান করুক কিচ্ছু করতে পারবে না। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে ভগবান কৃষ্ণ ভগবানকে উদ্ধবজি মহারাজ যেসব প্রশ্ন করছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বেশ কিছু কথা বলছেন, এবং বলতে বলতে অনেক কথা হয়ে গেছে। সেখানে 13 নম্বর শ্লোকে আমরা বলেছিলাম, বিপ্র ক্ষত্রিয় বীট শূদ্রা মুখ বাহু উরু পাদজাহা বৈরাজাত পুরুষাত জাতা ইয় আত্মাচার লক্ষণ। মানুষের মূল্য পয়সাতে নয়, বিদ্যাতে নয়। আমি এ নিয়ে টুইটার হ্যান্ডেলও ছেড়েছি, বোধহয় ছেঁড়া হয়েছে বোধহয়, না, যে একজন বিরাট সাধু, সে যখন একটা ভোট দেবে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে, তার ভোটের মূল্য, আর একটা চরিত্রহীন ফুটপাতে থাকে মাতাল, তার ভোটের মূল্য আপনারা কি করে বলেন এক? আপনাদের তো প্রথমেই এখানে ভুল। আপনারা যে জনতন্ত্র করেছেন, ওখানেই ভেজাল রয়েছে। পুরো কোনো শাস্ত্রে, মহাভারত রামায়ণ থেকে আরম্ভ করে কোনো জায়গায় আজ পর্যন্ত আমরা খুঁজে পাইনি জনতন্ত্র বলে কোনো। রাজতন্ত্র পেয়েছি, কিন্তু এসব ভুল কথা। কার ভোটের সঙ্গে একটা এত মূল্যবান লোক, যে কোটি কোটি লোককে বাঁচাতে পারে, মশাই কোটি কোটি লোককে বাঁচাতে পারে, তার মঙ্গল বিধান করতে পারে, তার ভোটের রাইটটা কি করে আপনি একজন গেঁজাখোর হিরোইন খোর, তার সঙ্গে মাতাল, তার ভোটের কি করে আপনি করতে পারেন একাকার? কি করে করলেন? কোন আইনে আপনারা করলেন? কেউ উত্তর দিতে পারে? গোড়ায় গলো, কিচ্ছু নেই। মিড ডে মিলেও ভেজাল রয়েছে। আমি একটা লোকের সংস্কার তৈরি করতে পারি না, আমার চরিত্র ঠিক নেই, আমার কোনো কিছু ঠিক নেই, আমি একজন ছেলের চরিত্র ঠিক করতে পারি না, আমি কি করে তাকে সংস্কারটাকে নষ্ট করব? আমি কি করে একটা ছেলের সংস্কার নষ্ট? সে হয়তো ব্রাহ্মণ ঘরে, হয়তো ভালো ঘরে, ক্ষত্রিয় ঘরে ভালো হতে পারে, আমি কি করে একই সঙ্গে তাদের মিড ডে মিল করবো? এটা কি আমার স্বার্থপরতা হলো, না আমার কোনো কিছু অন্যরকম দোষ হলো? আমি তো এর উত্তরও দিয়েছি, এটা পাবলিশ হয়ে গেছে। এর কেউ যদি বলে আমার এটা পার্টিকুলার, আমি প্রমাণ করে দেবো না, এটা হতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে গীতাতে বলেছেন চতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগ আসা, আপনাদের কারোর অধিকার নেই এটাকে লঙ্ঘন করা। সমদর্শন মানে এটা নয়। আমি কোনো মুসলিম ভাইকেও ঘৃণা করি না, এখানে সবাই সাক্ষী আছে। যারা আজকে এই ধরনের অত্যাচার করার চেষ্টা করছেন, তারা আমার কাছে আসুন। আমি যখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাশে আমার লাইব্রেরির ভেতর থেকে বেরোই বা ঢুকি, তখন ওই সামনে যে মসজিদটা আছে, মসজিদে যে মুসলিম ভাই রয়েছেন, আমি জানি না, আমার সঙ্গে কোনোদিন কথাও হয়, আজ পর্যন্ত একটা কথাও, ও দেখলেই মাথাটাকে নিচু করে। কী করে করে? চলো আমি দেখিয়ে দেবো। একটা মুসলিম, উনি রয়েছেন ওই পরিবার পরিজন ছেড়ে ওই ওখানে মসজিদে রয়েছে, ওই বাবার সেবা করে, পীর বাবা। আমি ওখান থেকে গেলে আমার দেখলি মাথা নিচু করো। কে শেখালো ওকে? আমি তো ঘড়ি কথা বলিনি। আজকে যত মুসলিম ভাই আছে সবগুলো আমার কাছে কাজ করে, তারা আমার কতটা ভালোবাসা পেয়েছে দেখে জিজ্ঞাসা করবেন তো। তাদের যা ব্যবহার, আমি আমার কাছে থাকা লোকগুলোর মধ্যে সেই ব্যবহার দেখতে পারি না। এত বকি, তারপর মাথা নিচু করবো। কী করে শিখলো তারা এরকম নম্র ব্যবহার?
আমি তাদেরকে ডাকতেও পারি, আজকেও দেখা হয়। ইসরায়েল, আসমত, সব এসব সব সব মুসলিম। আর দেখলেই 4 তলার উপরে কাজ করছে, আমি গাড়িতে করে যাচ্ছি, মহারাজ চিৎকার করছে। কী রে বাবা মহারাজ, এবার বলছে কী করে বলে, সে কোথায় ওখান থেকে পড়ে যাবে, কাজ করছে। ওই যে পরমান্ন দিয়েছিলাম গোশালা গিয়ে ভালোবেসে, ও মনে রেখেছে। কিন্তু এরা মনে রাখে না, মেনু খারাপ। যারা বৈষ্ণব জগতে এসে অপরাধ করে তাদের অবস্থা, সেই সব আচার্য তাদের ফলোয়ারদের এমনই ভয়ঙ্কর অবস্থা, তারা কোনো গতি পাবে না, কোনো গতি খুঁজে পাবে না। কাতারে বাসের থেকে কঞ্চি বড়, তারা আবার দোষ দর্শন করেছে গুরু বৈষ্ণব, আরও বেশি হয়ে যায়। ওরা অন্তত অপরাধ করে নাই। হ্যাঁ, মুসলমানের নাম গৌরাঙ্গা, আমি সব মজা করি ওদের সঙ্গে, ও কাজ করে মজা করি, ও হাসে। একদিনের জন্য ওরা রেগে কথা বলে না। সব নাসির, সব প্রত্যেকটা ছেলে দেখুন, আমি সব নাম বললাম, সব তাদের এত শ্রদ্ধা ভালোবাসা। গাড়ি করে যাচ্ছে, আমাকে দেখলে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেবে, এর সঙ্গে সঙ্গে কাছে এলো। কিন্তু এদের তো নেই, প্রত্যেকটা লোক আমার বিরুদ্ধে অকারণ। তারা প্রমাণ করুন আমি কি অন্যায় করেছি, প্রমাণ তো করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে, তো প্রমাণ করতে পারছে না, পেছন থেকে ঘেউ ঘেউ করছে। এ কী ব্যাপার? সেখানে বলছেন এইভাবে যে একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা হয়েছে, বৈরাজ পুরুষের থেকে কিভাবে ভগবান এসছেন, ভগবান বললেন কিভাবে বিপ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিভাবে তারা জগতে এসছেন, তাদের ধীরে ধীরে সব কথা বলেছেন। তার আগে আমি একটা কথা আগেও বলেছিলাম যে সত্যযুগে বর্ণ একটাই ছিল, কারণ সত্যযুগে কোনো জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে লোক কৃতকৃতার্থ হতো, তারা প্রত্যেকেই জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে কৃতকৃতার্থ হতো। আর সেই যুগে কোনো সেগ্রিগেশন করার প্রয়োজন পড়ে নাই। পরবর্তীকালে তেতাকাল এলে সেখানে আবার আস্তে আস্তে প্রয়োজন পড়লো, ভেজাল ঢুকছে। তারপরে সেখানে আরও দাপর এলো, এবার ভগবান বাধ্য হয়ে, উপায় নেই, করতেই হবে। যদি আমি এই সেগ্রিগেশনটাকে বজায় না রাখি তাহলে সমস্ত মিলেমিশে একাকার হবে। এখন গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন, এ তো চারিদিকে যা হচ্ছে কি হবে, এই যে যারা যুদ্ধে মারা গেল তাদের স্ত্রীগণ স্বামী পাবে না, তারা কোথায় কি যাবে, ব্যভিচারিণী হবে, বর্ণসংকর উত্তর হবে। ভগবান তার উত্তর দিয়েছেন, ভগবান এগুলো উত্তর দিয়েছেন ভগবান। এইভাবে দেখা যায় পরবর্তী সময় যখন ভেজাল ঢুকলো, তখন গুণ এবং কর্মের বিভাগ করা দরকার হয়েছিল। এটা না করলে এখন বর্তমানে কি, যার সঙ্গে মজে মন কিবা হাঁড়ি কিবা ডন, তারা ওই কথাটা ভুলে গেল না। অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নব জলে, তরিবারে না দেখি উপায়, ভুলে গেল তো ভক্তিমিটারে, আর কীর্তন করার সময় নেই, সব ভুলে গেল। গৌড়ীয় মঠ তো সোজা নয়। আমি ওদেরকে বলেছি তোরা গৌড়ীয় মঠে আছিস, একবার প্রমাণ করে যা, একবার তোরা গৌড়ীয় মঠে আছিস প্রমাণ করে, আর কিছু চাই না, অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করো, খালি প্রমাণ করে যা গৌড়ীয় মঠে আছিস। গৌড়ীয় মঠ সস্তা না। আমি গৌড়ীয় মঠের দীক্ষা নিয়েছি। কোথায় নিয়েছ? তোমার আচরণকে বলছে না, দীক্ষা নিয়েছ, অত সোজা। তাহলে সেক্ষেত্রে বৈরাজ পুরুষ সেই যে রয়েছেন বিরাট পুরুষ, সেখান থেকে ধীরে ধীরে এইভাবে ভাগ হয়েছে, বিভাগ হয়েছে, হয়ে ভগবান বলছেন গৃহাশ্রম জঘনত মানে গৃহাশ্রম জঘনত ব্রহ্মচর্যম হৃদো মম বক্ষঃ স্থানাদ বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসে স্থিতঃ। কি বলছেন? আমার জঘন দেশ হইতে গৃহস্থ আশ্রম, হৃদয় থেকে ব্রহ্মচর্য, আর বক্ষস্থল থেকে বানপ্রস্থ আশ্রমে, আর চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস আমার মস্তক থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
এইভাবে ভগবান বলছেন যে কিভাবে কি হয়েছে। এটা দার্শনিক ব্যাখ্যা হলেও, দার্শনিক ব্যাখ্যা অনেকে বলবে ইট ইজ অনলি ওয়ান কাইন্ড অফ ফিলোসফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, কিন্তু আমি অঙ্ক করে বলে দেবো না, দার্শনিক ব্যাখ্যা হলেও এটাই সত্য। কেন? ভগবান ছাড়া কোথায় কি আছে? ভগবান ছাড়া তো কেউ নেই। এটা যদি তোমাদের পরিচয় হয়, তুমি মেয়ে ছেলে আমি বেটা ছেলে, তাহলে আমার কাছে না আসাটাই ভালো। আমি বলবো আসার দরকার নেই। এটাই যদি আমাদের পরিচয়, ঘৃণ্য পরিচয়, আমি একটা বেটা ছেলে তুমি একটা মেয়ে ছেলে, বা আমি একটা মেয়ে ছেলে, তাহলে এখানে আসার দরকার নেই। যারা এই সামান্য দেহ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন, দেহের আকার আকৃতি এগুলো নিয়ে যারা ব্যস্ত রয়েছেন, তাদের কিছু হবে না, তাদের কিছু হবে না। যশাত্মবুদ্ধি কুণপে তিধাতুকে সধিক কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্জধি যত্তিত্ব তলিদেন কহিচিত জনেষু অভিজ্ঞেষু সয় গোখরা। যার খালি এই দেহটা দিয়ে অভিনিবেশ, আর কি জানে, কত টাকা জমলো, কি করলাম, কি করে বাঁচালাম, আরে পয়সা দিয়ে কী করবো? আমি তো বন্যার মতো পয়সা আনতে পারি, কেউ আটকাতে পারবে? কার ক্ষমতা আছে বলি আটকাবে? কি করব? যত পয়সা তত বিপদ। নিষ্কিঞ্চন জীবন অনেক ভালো, অভাবে থাকা ভালো। প্রপাদের সময় ডাল চোখে দেখে যায়, ডালের জল আর মাঠের শাক, এটা মহাপ্রসাদ। এখন ভালো দিয়েও হচ্ছে না, রুচি নেই। তারা নবাবের ঘর থেকে এসছে, হাম নবাব বাদশাহ, এই তো অবস্থা। আমরা আমাদের মধ্যে কি পেয়েছি? কি পেয়েছি? নৃসিংহ বলি গেছে, এসে কি প্রসাদ নেই, ঠিক আছে, নুন আছে, তো অন্ন আছে শুকনোতে। গোবর্ধন বাবার কাছে যখন সে নৃসিংহ ব্রহ্মচারী ছিল, আমি এই বাংলায় কাছ থেকে ওখানে পৌঁছেছি, আর পৌঁছেতে এমন দিনে, এটা হচ্ছে গুরু পূর্ণিমা, মুড়িয়া পূর্ণিমা, লক্ষ লক্ষ লোক পরিক্রমা। আমি গিয়ে বল নৃসিংহানন্দ আমার কাছে কী আছে? বলে কিচ্ছু নেই, সব পুড়িয়ে গেছে, 4টে বাজে, এখন কী থাকে? এত কিছু অন্ন আছে? বলে এতটুকু আছে, দে তাই নুন দিয়ে টুপে সঙ্গে সঙ্গে পরিক্রমা চলে গেল। তাহলে 2 দিন ট্রেন জার্নি করে ওখানে গিয়ে ব্যাগটা গেলে ছুঁড়ে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। কতটা উৎসাহ, কেই শক্তি দিয়েছে? আমার আমার যে প্রতিবাদের গ্রন্থ শুরু হয়েছে কেশব গোস্বামী মহারাজের কৃপায়। আমি কলকাতায় গ্রন্থে প্রায়ই এরকম হতো, রাত্রির কত হয়ে যেত, রাত্রি হলে স্যারোপলিতে থাকতাম। ঘটনাক্রমে সেদিন বামন গোস্বামী মহারাজের ভজন কুটিরের নিচে, যেখানে নিরীহ মহারাজ থাকে, ভাঙা একটা টেবিল, কাগজও নেই, একটা পেন আছে আর ভাঙা কিছু কি ছেঁড়া কাগজ, ওর মধ্যে প্রতিবাদ লিখতে আরম্ভ করলাম। গঙ্গার তীরে, এই গঙ্গা এখানে, কেশব গোস্বামী স্মরণ করে যে প্রতিবাদে আমার কোনো হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, আমাকে করতে হবে আপনাদের কৃপাতে। আমি কোনো নাম কেনার জন্য করছি না, সব গ্রন্থ ওদের নামে পাই, একটা গ্রন্থ ওরা কিছু করেনি। গ্রন্থগুলো পুরনো দেখবেন সব, কাও আমার নাম নেই। পরবর্তীকালে যখন শ্রীদাস বাবা, আর কে চিনবে? যখন বৈষ্ণবরা বড় বড় বৈষ্ণব বকলো, এভাবে করলে তার মানে আপনি ভীত হয়ে যাচ্ছেন, আপনার নামেই বার করতে হবে, এটা প্রতিভা, আপনাকে তো চেস করবে, আপনার সাহস আছে, আপনি ঠিক আছে। তারা কিচ্ছু করেনি, তাদের নামে বার। তারা এখন আমাকে তার হিসাব চোকাচ্ছে, তারা এখন আমাকে হিসাব চোকাচ্ছে, বিদ্রোহ করে, আমার বিরোধিতা করে, হিংসা করে, বিদ্বেষ করে, এই আমার পাওনা তারা দিচ্ছে, আমি খুশি মনে নিচ্ছি। একদিন ঘোষণা করে দেয় ইন্টারনেটে, শ্যাম বাবা হ্যাজ নো কানেকশন উইথ গৌরী মঠ, আমাদের মঠ। আমি আচ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে যখন পর্দাগুলো খুলে দেখাতে আর লজ্জায় একবার পালাতে পারলে বাঁচে, পুরো ইন্টারনেট দিয়ে যা ভালো হয়েছে, তুই আমার গুরুর কাজ করলি। আর যদি এই কথাটা না বলতি, আমি তো লিখতে পারতাম না, আমি সংকোচ করতাম। আর তুই এটা বললি বলে সরস্বতী আমাকে দিয়ে লেখালো, আমাদের সরস্বতী গুরুদেব এবারে খোলা হয়েছে। শ্যাম বাবা বন্ধ করবে, কি বন্ধ করবে? কি আমি কি নোংরামো করছি যে বন্ধ করবে? লজ্জা হয় না তোদের? নিজের পেজেতে ছাড়ছিস এসব মুখ পোড়া, সব লজ্জা সব গুলে খেয়েছিস, সব সম্প্রদায় শেষ। এখনও যদি কেউ তৈরি না হয়, তাহলে সম্প্রদায়ের বাতি প্রায় নিভে যাবে, সম্প্রদায় বাতি থাকবে না। এই যে অবস্থা প্রত্যেক মঠ মন্দিরে, ক্ষমতা থাকলে সারা পৃথিবীর মঠ মন্দিরে এক দিন করে থেকে আসে, পয়সা থাকলে সব কোন মঠে কি হচ্ছে, ব্যবিচার,
ভক্তি। এই সদাচারের প্রসঙ্গ পেছনে বসে রয়েছে। ওরা আমাকে একদিন বলল, ইটালি না কোন অস্ট্রিয়া থেকে, হ্যাঁ সব প্রতিবাদগুলো আমার কাছে পাঠায়, সব যেগুলো গণ্ডগোল হয়, স্যার রাশিয়া থেকে, ইটালি থেকে, ফ্রান্স, সব জার্মান, সব থেকে। একদিন এখানে বলল, মাধবী মা বলছেন যে মহারাজ এর গুরুদেব, এ তো আর নাম শুনে লাভ নেই, বলছে যে সব একেবারে বৃদ্ধ অবস্থা, কোনো আচরণও নেই, আর তার মঠে বিগ্রহ আছে, কে প্রতিষ্ঠা কোথাও জানি না, আর ওই অবস্থায় মায়েরা রান্না করে ভোগ দেয়। কি বলেন? সদাচার সম্বন্ধে একটু যদি না লেখেন তো সদাচারের বই প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, কিন্তু টাইপ কে করবে? আমার টাইপ করার লোক নেই। ঝড়ের বেগে আমার টাইপ করতে হলে ইংরেজি বাংলায় ও সঙ্গে করে যাব, আমি বলে যাব, হো করে যাবে পেছনে বসে, আমার ওই টক টক করলে হবে, ও আমি সময় দিতে পারবো না। কোথায় পাবো? সবাই আরাম করবে, দেহ আরাম, খাওয়ার আরাম, শোয়ার আরাম, সব এইসব চিন্তা করবে, আমি কোথায় পাবো? তো রেডি গ্রন্থটা প্রায় রেডি, এবার খালি টাচ দিতে হবে, হয়ে যাবে। 4-5টা গ্রন্থ রেডি, কালনায় 9টা গ্রন্থ রেডি, পয়সা হাজার হাজার দেওয়া হয়ে গেছে, কমপ্লিট হচ্ছে না। কে যাবে এখন? আর কালনায় সময় নেই, সময় নেই তো, কে যাবে? কে আমার হয়ে কে যাবে? আমাকেই যেতে হবে, সময় নেই। বৃন্দাবনে এইবারের আগের বার যখন যে তোমরা বললে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপমানের জবাব, তব নিজজন কোনো মহাজনে পাঠাইয়া দিল তুমি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপমান, সদাচার সম্বন্ধে 4টে বই, কেউ নেই, বাড়িটা পুরো ফাঁকা, খালি বাইরের গেট বন্ধ, আর সঙ্গে ছিল ছাতু, জবের ছাতু, 1 চামচ করে গুলছি নুন দিয়ে, ব্যাস ওই লিখে যাবে। বাইরের বোঝবাসী ভাবছে বাবা বোধ মরে গেছে ভেতর, এই 4-5 দিন খুলছে না দরজা, সূর্যের মুখ দেখি সব বন্ধ দেখে সমান, আর শরীর রক্ষার জন্য ছাতু, এই জলে গুলে নুন দিয়ে, কিচ্ছু নেই। আর যে বুড়িমাটা যার থেকে ব্রাহ্মণের একদম পিউরিটি, সে তো তখন ছিল না, সে থাকলে দরজা করা না তো, বাবা এ খোল দরওয়াজা, ক্যা হো গেয়া তেরা, কে সে ছিল না, বেঁচে গেছি। সে পরে এলো, সে ওকে ফোন করে বলছে বাবা মার গে, ক্যা বাবা মরে গেল নাকি, খুলছে না দরজা, খুলে যখন খুঁজি দেখে আবার এবার দে রুটি দিবি দে, কি আছে। এইভাবে দেখা যায় গৃহাশ্রম কোথা থেকে হয়েছে, ব্রহ্মচর্য কোথা থেকে হয়েছে, তারপরে বানপ্রস্থ কোথা থেকে, এবং সন্ন্যাস মস্তক থেকে। এইভাবে ভগবান বলছেন। এবার বলছেন বর্ণানাম সমানাঞ্চ জন্ম ভূম্যানুসারিণী আসনো প্রকৃতয়ো নৃণাম নীচৈ নীচোত্তমোত্তম। বর্ণ এবং আশ্রমের এই বিষয়টাই ভগবান বলছেন, একটা মানুষকে কি করে আমি তার মূল্যায়ন করব, আপনাদের বিচার কি? আমার বিচার হলো একটা মানুষকে মূল্যায়ন করব, সে দরিদ্র গরিব এই হিসাবে নয়, সে মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে হিসাবে নয়, আমি এভাবে করব, তার লেখাপড়া আছে কি না নেই এই বিচার আমি করব না, আমার বিচার আপনাদের থেকে আলাদা। আমি দেখব তার কতটা চেতনার বিকাশ হয়েছে, আমি ওই চেতনার বিকাশের ওপর তার মূল্যায়ন করব এই মানুষের দামে। আপনারা করবেন যার পয়সা বেশি, যার ফর্সা দেখতে, লম্বা সুন্দর, ভালো কুলে জন্ম, কত টাকা পয়সা প্রতিপত্তি, আমার বিচার তা। ওই জন্য আপনাদের সঙ্গে আমার মেলে না। এমন তুচ্ছ ব্যক্তি যাকে আমি আদর করি, যাকে সমাজের লোক তুচ্ছ করে, আমি তাকে আদর করি, আর যাকে আপনারা মূল্য দেন তাকে আমি কোনো পাত্তাই দিই না, তার মুখের দিকে দেখেন। এমনকি বলবো ভগবান এমন করুন আমার বাকি জীবনটা যেন তাদের মুখদর্শন না হয়। এবার বুঝতে পারছেন? আমি ভগবানকে প্রার্থনা করি ভগবান এমন করুন ওই বিখ্যাত ব্যক্তির মুখদর্শন যেন আমার না হয়, আমার বাকি জীবন যত দূর আছে। তার আমার সঙ্গে আপনার বিচার পার্থক্য লাভ করেছে। ভগবান বলছেন যে দেখো, বর্ণ এবং আশ্রম সমূহের উৎপত্তি স্থান অনুসারে
অর্থাৎ এই যে ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন হয়েছে, এই পায়ের নিচ থেকে নিচু জায়গা থেকে ছুদ্র হয়েছে, এগুলো ফিলোসফিক্যাল ভগবানের চরণটা বরঞ্চ বেশি মূল্যবান। গুরুদেব গুরুপাদ পদ্ম যখন জীবনে বৃন্দাবন শেষ বয়সে যেতে চাইলেন, সেই সময় কি হলো, আরতির পর গুরুপাদ বৃদ্ধ অবস্থা, একবারে শেষ, 100 বছর বয়স, তাকে গাড়ির মধ্যে নেওয়া হয়েছে, একজনের কোলে তার মাথা আর আমার কোলে তার চরণ দুটি, আহা কি আনন্দ। সেইভাবে পুরো নিয়ে গেলাম এয়ারপোর্টে, এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়ে বয়স দেখে এবার ভিআইপি রুম খুলে দিল, আমি আর গুরুমা, বাকি সব বাইরে ঘুরছে, গুলতানি করছে, ভালো, ভালোই হলো, আনন্দ। যত এইসব সঙ্গ পাওয়া যায় তত ভালো, তোরা যে সঙ্গ করা কর, আমি লুটে নিই। তাকে সেই ওখানে বসে কপ উঠছে, একটা ভাঁড় রেখেছি, তাতে কত গোপন কথা বললেন, এখানে দেখিয়ে দেখিয়ে দেখো এইসব মায়া চারিদিকে দেখছো। তার জন্য কি করা হলো, হুইল চেয়ার থাকলো তো সামান্য কথা, এমনকি প্লেনে কি করা হলো, একেবারে যেন করিডোরে ঢুকতে পারে, পুরো সিঁড়ি ফিড়ি নয়, পুরো ঢুকিয়ে যায়, ফার্স্ট ক্লাস। সেই দিন যে শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন সে এখনো মনে রয়েছে, ভুলতে পারি না, কি আনন্দ। কাজেই ভগবানের চরণটা, চরণ থেকে হয়েছে এটা ভাবে, চরণ থেকে আরো ভালো, শুদ্র হয়েছে ভালো। গর্গসংগীতে আমি বলেছি, সেখানে গর্গসংগীতে ভগবান বলছেন, বেদামে বচনম বিপ্রা মুখম গাবহ স্তনুর্মম অঙ্গানি ইউয়ম দেবহ এর সাধব অশব হৃদয়। হৃদয়ের মধ্যে সাধুরা হচ্ছে আমার হৃদয়, আর তোমরা দেবতারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আর বেদ আমার মুখের বচন, আর গোমাতা কি জানতেই পারছ, বিপ্রা মুখম গাব স্তনুর্মম, আমার শরীর। কাজেই বর্ণ এবং আশ্রম সময়ের উৎপত্তি স্থানের একটা ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন আমরা দেখে, অর্থাৎ নিস্থান থেকে এ হয়েছে, মধ্যস্থান থেকে এইগুলো বিচার আমরা করব না, উত্তম স্থান উত্তম, এইরূপ আমরা মনের মধ্যে মানবের এই ধরনের বিচার আসলেও আসতে পারে, কিন্তু এ ধরনের ভ্রমাত্মক বিচার কখনোই উচিত হয় না। সম দমঃ স্তপঃ শৌচম সন্তোষঃ ক্ষান্তির আর্জবম মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যম ব্রহ্ম প্রকৃতয়স্তু ইমা তু ইমা। এগুলো বলছেন যার মধ্যে সম অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম, বহিরেন্দ্রিয়ের সংযম, যারা বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম মনসা আস্তে স্মরণ, যারা বাইরের ইন্দ্রিয়কে সংযম করেছি বলে লোকের কাছে সাধু হচ্ছেন, কপটতা করছেন, ভেতরে ভোগ রয়েছে, ভগবান বলছেন এরা সব বদমাস, ধোঁকেবাজ। ভগবান বলছেন বরঞ্চ বাইরে আমি বিষয় রেখে কি করব, সুন্দর আসনে বসতে হচ্ছে, পাবি কি করব, করতেই হবে, ভেতরে বৈরাগ্য থাকুক, ভগবান সন্তুষ্ট হবে। সাধুগিরি দেখালে হবে না, সাধুগিরি ভগবান বুঝবেন, আমার সাধুগিরি ভগবান মেপে নেবেন, বলরাম আছেন। কাজেই সম দমঃ স্তপ শৌচম সন্তোষ ক্ষান্তির আর্জবম মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যম ব্রহ্ম প্রকৃতয়স্তু ইমা। ইমা ইমে ইমা এসব সংস্কৃত বলে এটা ওটা, এই যে বলে এগুলো এগুলো যেহেতু গুণ বলেছেন, লেগো তোরা, এইগুলো সব ব্রহ্ম প্রকৃতি, যারা ব্রাহ্মণ প্রকৃতির, যেখানে আমি উপনিষদ থেকে বলেছিলাম, মনে আছে না, উপনিষদ থেকে জাবাল সত্যকাম এবং আমাদের গৌতম ঋষি, সেখানে জাবাল সত্যকামের সত্যপরায়ণতা, আমরা সামান্য একটু টাকা দিলেই তার হয়ে কথা বলব, এ নেতা হোতা শিক্ষক সবাই টাকা দিলে হয়ে যাবে, প্রতিষ্ঠা দিলে হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, এটা ওপেনলি বলা উচিত না, তাও জেনে রাখুন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র মরেনি, তাকে মরা দেখানো হয়েছে। তখন এই কেন্দ্রেতে যে জানোয়ারটা ছিল, এখানে আমাদের একটা ভালো ডাক্তার ফেমাস, তাকে বলল আপনাকে আমি চিফ মিনিস্টার করে দেবো, আপনি লিখে দিন, মরে গেছে।
হ্যাঁ, মরেনি। এত বড় গাদ্দার আমরা, বিশ্বাসঘাতক। সম্প্রদায়কে বিক্রি করছি, বাণীগুলো বিক্রি করছি, গুরু বৈষ্ণবকে বিক্রি করে খাচ্ছি, তাদের সুনাম বিগ্রহ সব। কোথায় অধঃপতনের আর বাকি আছে? আছে কি? আর কোথায় পড়বে? আর বাকি নেই। সেন বলছেন এই সবগুলো ব্রাহ্মণ প্রকৃতির। সেখানে গৌতমী ঋষি যখন তার সত্যপরায়ণতা দেখলো, এত বড় সত্য কথা সবার সামনে বলছিস, এদিকে আয়, তুই বেটা ব্রাহ্মণ, তুই ব্রাহ্মণ, আমি জানি, আর প্রমাণ চাই না। তোর লক্ষণ বলে দিচ্ছে, তুই ব্রাহ্মণ, তোকে আমি বেদ সমীপে উপনীত করব, বলে দিলেন সত্যকাম। এভাবে সত্যকামকে বলে দিলেন, ব্রাহ্মণে আর্যব সাক্ষাৎ শূদ্রে অনার্যব লক্ষণম। শুদ্ধ মিথ্যে কথা বললে, কপটতা করবে, ঠকাবে। ব্রাহ্মণ সরল, কেন আমি করব? আমার ভগবান রয়েছে বলরাম, সরল। বলরাম আমার সরল। দাউজি মহারাজ কত সরল, এই কোনো জটিলতা বলে কিছু জানে না। যাকে কৃষ্ণ কতবার বোকা বানিয়েছে, মেরেই ফেলবো অর্জুনকে, আমার বোনকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কৃষ্ণ গিয়ে পায়ে ধরছে, দেখো আগে কে কাকে নিচ্ছে, দেখো, ও ও নিয়ে যাচ্ছে ওকে, তুমি ওকে মারবে। এইভাবে এত সরল, বলরামের মতো সরল কেউ নাই, নিত্যানন্দ। তো এই আমাদের গুরুদেবকে যদি আপনি দেখে থাকতেন, পাগল হয়ে যেতেন। একটা 4 বছর 5 বছর বাচ্চা এত সরল না। সেগুলো দেখে অবাক হয়েছি, কোথায় আমার মতো এক জানোয়ার আর কোথায় এক মহাপুরুষ। আহা, এই সরলতাই তো বৈষ্ণবতা। যাই হোক, আজ সময়ের অভাব, আবার পরবর্তী কালকে হয়তো আলোচনা হতে পারে। বুড়ি ছোঁয়া করলে আপনাদের লাভ হবে না, মনটাকে দিতে হবে, প্রাণটাকে দিতে হবে। 14 and 15, 13 also you can add. কি শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম? সংসার সিন্ধু উত্তরণে হৃদয়ম যদি সাদ সংকীর্তনমৃত রসে রমতে মনুষ্যে প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি চৈতন্য চন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম চৈতন্য চন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম। वाञ्छा कल्पतरुस्य कृपा सिन्धु पतितानं पावन भो विष्णुभ्यो नमो।